good morning, everyone. Welcome to the workshop on Gemini and Vertex AI Agent Builder under the Google Cloud Presents AI for Impact APAC Hackathon, powered by Hack to Skill. I'm Arya, and I'll be your host for today. So before we start the session, I would like to give you a brief overview of the hackathon. AI for Impact Hackathon is a unique opportunity to collaborate, innovate, and create groundbreaking solutions using AI to address pressing social challenges across the APAC region. By utilizing Google's Gen AI tools, including Gemma, Gemini, Vertex AI, and Gemini Code Assist, you have the chance to create innovative solutions that can drive meaningful change and improve lives. So whether you are a developer, freelancer, or IT practitioner based in the APAC region, we encourage you to join and build for a better tomorrow with AI. So we are currently in the registration and idea submission phase, and here's what you need to know. It's very simple. Register yourself, that is the first step. Form a team. You can form a team of up to 4 members. Submit your idea. The deadline for both registration and idea submission is November 17th, so don't miss out. By the end of November, we'll announce the initial shortlisted teams who will move on to the prototype phase, and we'll have the grand finale in the later half of December. Now let's talk about what's in it for you. Well, apart from getting a chance to create the impact, we have got some incredible rewards lined up. And trust me, they are worth the hustle. There's a cash pool prize of USD 20,000. Second, the real win is the chance to be mentored by some of the best minds at Google Cloud. The top teams of this hackathon will get a chance to receive feedback and mentorship from the Google for Startups team. For all the top teams and valid idea submissions, we have got certificates of recognition as well. The winners of this hackathon will also have the chance to present their solutions at the Google event. Apart from all of this, you are getting the opportunity to network with like-minded individuals and gain hands-on experience on Google Cloud's AI tools through workshops. So, we have several themes for you to choose from: empowering healthcare workers, forecasting natural disaster, creating a greener world, tech for better education, helping people with disabilities, transforming public service, and solutions for community empowerment. And if you have observed any other challenge that you want to solve for, kindly select Open Innovation in Social Good and submit your solution under it. Now, moving on to today's session, I'm thrilled to have Wook Jae Ming, AI Customer Engineer at Google Cloud, with us to start the workshop. Hi, Wook Jae. How are you? Hi, I'm good. Awesome. So if you have any queries, feel free to type your questions in the comment section during the presentation, and our experts will help you resolve them. Without further ado, please welcome Wook Jae. Over to you. 네, 안녕하세요. 저는 구글 클라우드에서 커스터머 엔지니어로 일하고 있는 맹욱재라고 하고요. 오늘 제가 이제 갖고 온 주제는 제미나이와 볼텍스 AI 에이전트 빌더에 대해 알아보는 것입니다. 그래서 쉬운 내용 위주로 준비해서 어렵지 않게 잘 따라가실 수 있도록 만들어 보았습니다. 오늘 제가 간단히 제 소개를 드리면은 저는 이제 구글 클라우드 코리아에서 AI 전문 커스터머 엔지니어라는 롤로 일을 하고 있고요. 그래서 고객분들께서 비즈니스 아이디어를 이제 상용화하시는 것을 할 때 특히 제네아에 관련된 어려움들을 기술적으로 도와드리고 조언해 드리면서 빠르게 상용화할 수 있도록 도와드리는 그런 역할이라고 보시면 됩니다. 여기에 이제 일하게 된 지는 6개월 정도가 됐고요. 그 전에는 이제 AWS라는 회사에서 프로토타이핑 엔지니어라는 롤로 일하면서 직접 이제 그 프로타입을 만들어서 상용화를 돕는 그런 일들을 했었습니다. 그리고 그 전에는 이제 스타트업에서 데이터 사이언티스트로 근무하면서 이런저런 이제 추천 시스템을 개발하는 데에 관여를 했었고요. 그래서 현재는
구글 클라우드에서 이제 AI 스페셜리스트 커스텀 엔지니어로 근무하고 있고, 그래서 오늘 이제 제미나이와 볼텍스 AI에 관해서 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 제가 오늘 준비한 컨텐츠는 이제 총 4가지인데요. 첫 번째는 이제 볼텍스 AI에 대한 이제 기초를 다져서 아주 쉽게 설명해 드리는 것이고요. 볼텍스 AI라는 게 뭔지. 그리고 이제 두 번째는 예측형 AI에서 이제 본격적으로 생성형 AI 시대로 넘어왔는데, 그래서 어떤 것들이 예측형 AI이고 지금 이제 세상을 바꾸고 있는 생성형 AI가 무엇인지, 그리고 이제 그거를 제미나이가 어떻게 돕고 있는지, 그거에 대해서 설명드리는 걸 이제 두 번째로 하고, 세 번째는 이제 저희 볼텍스 AI라는 그 구글 클라우드에서 만든 AI 플랫폼이 있는데요. 이 플랫폼에서 만든 API랑 그다음에 저희가 친숙하게 사용하는 파이썬 코드를 활용해가지고 제미나이를 이제 만드는 방법에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 마지막은 이제 볼텍스 AI의 에이전트 빌더라는 툴을 이용해가지고 그 코드를 직접 짜지 않고도 그 LLM의 이제 문제라고 알려진 할루시네이션을 줄이기 위한 그라운딩 기술을 도입하는 방법에 대해서 간략히 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 볼텍스 AI에 대해서 알아보겠습니다. 일단 볼텍스 AI에 대해서 설명하기 전에 크게 이제 두 가지를 말씀드리고 싶은데, 첫 번째는 이제 일반 사용자, 즉 제너레이티브 AI를 이용해가지고 일상생활의 어려움들을 해결하거나 도움을 받고 싶은 분들이랑 실제로 이제 기업에서 이런 제너레이티브 AI를 사용해서 비즈니스를 혁신하고 싶으신 분들의 이제 니즈는 확실히 다릅니다. 그래서 먼저 우리가 이제 일반 사용자를 대상으로 먼저 생각을 해보면, 이제 이분들은 흔히 이제 우리가 gemini.google.com에서 쓸 수 있는 그런 일반 제미나이를 사용하시게 되고, 그 다음에 이제 구글 AI 스튜디오라고 해가지고 저희 구글에서 이제 제너레이티브 AI, 특히 제미나이를 필두로 한 이런 기술들을 쉽게 API 키만 발급받게 되면 사용하실 수 있도록 만들어 놓은 스튜디오가 있습니다. 그래서 이제 이런 것들을 사용해가지고 제너레이티브 AI 서비스도 만들고, 그 다음에 이런저런 실험도 하실 수 있는 건데요. 예를 들면 일반 사용자들이 이제 제미나이에게 프롬프트로 넣는 것들을 예시로 들면 이런 것도 있겠죠. 이번 주에 생일 파티를 하는데 계획을 짜달라는지, 아니면 이제 여름에 그 무알콜로 된 칵테일을 만들고 싶은데 그런 거에 대한 레시피뿐만 아니라 이제 내가 이거를 블로그로 이제 올리고 싶어서 그거에 대한 개요를 작성해 달라는 거. 세 번째는 이제 소설을 한번 써보고 싶은데 도대체 이제 어떻게 시작해야 되는지에 대한 묻는 부분들이 있고요. 다음은 이제 뭐 주말에 낚시나 캠핑 같은 걸 가고 싶은데 그럴 때 짐을 어떻게 싸야 되는지 그 리스트 좀 뽑아줘, 이런 것도 있겠습니다. 다섯 번째는 이제 약간 일과 관련된 건데, 이제 그 뭐 고객이나 클라이언트한테 이제 메일을 받았을 때 제가 확인하고 다시 연락드리겠습니다 라고 이제 보통 대답을 하게 되는데, 이제 그런 것이 조금 뻔해가지고 좀 신선한 표현들은 없나? 약간 이런 것들도 제미나이한테 물어보면은 이제 답을 해주게 됩니다. 이렇듯 이제 일반 사용자들은 제미나이를 활용해가지고 일상의 어려움이나 아니면 일할 때 약간의 팁 같은 걸 받기 위해서 사용을 하는데요. 오른쪽에 있는 기업에 계신 분들은 이제 이것보다 좀 더 복합적인 부분들을 해결하려고 하실 겁니다. 그래서 이제 제미나이뿐만 아니라 제미나이 어드밴스드라고 해가지고 저희가 이제 최신 제미나이 모델들로 제미나이 서비스를 사용할 수 있도록 도와주는 부분들도 있고요. 그리고 이제 기업을 위해서 저희가 AI 플랫폼을 제공하는 게 바로 오늘의 주인공인 볼텍스 AI라고 할 수 있습니다. 일단은 가장 중요한 건 뭐냐면, 볼텍스 AI는 기업용을 지원하고 있기 때문에 데이터의 접근 권한 같은 걸 제어하면서 이제 생성형 AI를 활용하는 것들을 지원합니다. 예를 들면은 데이터 애널리티스트가 시장 보고서를 검색하고 요약할 수 있는 일을 하고 싶을 때 이제 이 데이터 분석가가 회사에 있는 다양한 데이터에 모두 접근해서 보는 것이 아니라 실제로 이 작업을 하는데 필요한 부분만 접근할 수 있도록 데이터 접근 권한을 제어할 수 있고요. 두 번째는 이제 만약에 금융회사라고 했었을 때 우리의 이제 금융 상품을 이용하는 고객이 이 상품이 얼마나 안전하고 설명 가능하고 또 규정을 준수하는 방식이라는 점을 이해할 수 있도록 도와줘 라는 점에서 이제 safe하고 또 explainable하고
그런 것들에 대한 것들을 지키며 도와줄 수 있습니다. 세 번째는 이제 실제로 그 기존에 만들고 계시는 어플리케이션에 결국은 이런 제너레이티브 AI 기능을 통합해야 되는데, 그러면 기존 앱과 플랫폼이 어떻게 쉽게 통합할 수 있는지 이런 부분들에 대한 도움도 줄 수 있는 거고요. 그 다음에 정확한 정보, 뒷부분에 제가 그라운딩에 대해서 자세히 설명드릴 텐데, 그거에 대한 이제 고객 서비스 응대 처리의 방법이라든지, 그 다음에 제미나이에서 만들고 있는 최첨단 모델을 바로 쓸 수 있게 보장할 수 있다라든지, 결국은 이제 제너레이티브 AI를 사용하게 되면은 비용이 발생하게 되는데, 그런 비용들도 통치하면서 컨텐츠를 생성할 수 있는지, 이런 부분들이 결국 이제 기업에서 고민하고 있는 부분이고, 그런 부분들을 이제 볼텍스 AI가 지원한다고 보시면 됩니다. 볼텍스 AI를 한마디로 정의하면은 이제 구글 클라우드의 완전 관리형 통합 기계학습 플랫폼입니다. 그래서 완전 관리형이라는 말은 무슨 말이냐면은, 우리가 이제 셀프로 귀찮게 직접 다 관리할 필요 없이 볼텍스 AI가 구글 클라우드가 알아서 리소스라든지 그런 부분들을 할당하고 배정하는 것들을 자동으로 하기 때문에 이제 그런 부분들에서 어려움 없이 쉽게 쓰실 수 있다는 거고요. 통합 기계학습 플랫폼이라는 건 이제 말 그대로 단순히 이제 하나의 기계학습 문제만 푸는 것이 아니라 다양한 기계학습 문제들을 이제 통합적이고 전반적으로 확연할 수 있고 해결할 수 있도록 도와주는 플랫폼이라고 보시면 됩니다. 그래서 볼텍스 AI에서 이제 가장 저희가 자랑스럽게 생각하는 부분은 결국은 이제 예측형 AI, 쉽게 이제 프레딕티브 AI라고 하고, 그다음에 생성형 AI, 제너레이티브 AI의 이 두 가지 AI를 하나의 볼텍스 AI 플랫폼 위에서 지원하고 있다는 점인데요. 보통 이제 그 우리가 뭐 AI나 ML 프로젝트 과제 같은 걸 진행을 할 때 그림에 보시는 것처럼 총 4가지 단계를 거치게 되는데요. 첫 번째는 이제 탐색을 해보는 단계고, 두 번째는 이제 그런 탐색된 모델을 통해서 프로토타이핑으로 이제 빠르게 내가 원하는 결과를 얻을 수 있는지 확인하는 단계, 세 번째는 이제 그것이 확인이 되면 이제 개발을 통해서 직접적으로 이제 프로젝트나 서비스를 만드는 단계, 마지막은 이제 개발된 서비스를 배포를 통해서 운영을 함으로써 진짜 이제 내 서비스를 운영하는 단계, 이렇게 4가지로 나눌 수 있을 것 같습니다. 그래서 볼텍스 AI는 이런 4가지 단계를 모두 지원하고 있고요. 특히 이제 첫 번째 탐색 단계에서는 저희 파운데이션 모델들, 제미나이를 비롯한 최신 이제 파운데이션 모델들을 이제 써볼 수 있도록 지원을 하고 있고요. 두 번째는 이제 텍스트 특화 모델이라는 건데, 뭐 예를 들면은 텍스트를 이미지로 바꿔주는 이마젠이라든지, 아니면은 음성을 텍스트로 바꿔주는 첩이라든지, 그러니까 그런 특정 태스크에 맞춰서 지원하는 모델들도 바로바로 써보실 수 있게 지원하고 있습니다. 그리고 이제 오픈 모델, 오픈 소스 모델들도 제공하고 있고요. 저희가 얼마 전에 공개한 젠마2라는 모델도 여기에 해당되고, 뿐만 아니라 갖고 계신 데이터와 다양한 알고리즘을 이제 실험하면서 탐색할 수 있는 그런 플랫폼이 이제 볼텍스 AI에서 가장 첫 번째로 시도하는 방법이라고 보시면 됩니다. 두 번째는 이제 프로토타이핑인데요. 프로토타이핑은 이제 뭘로 하게 되냐면 이제 우리가 잘 알고 있는 콜앱. 콜앱은 이제 뭐냐면은 데이터 사이언티스트나 이런 제너레이티브 AI 서비스 조금이라도 접해보셨다면 주피터 노트북이라는 환경을 잘 아실 텐데, 그 주피터 노트북 환경을 이제 구글에서 쉽고 편리하게 쓸 수 있도록 만든 버전이라고 보시면 됩니다. 그래서 콜앱이 있고, 또한 이제 콜앱은 저희가 쉽고 가볍게 사용할 수 있도록 만든 도구고요. 뭔가 이제 본격적으로 좀 적은 양의 데이터가 아니라 좀 많은 양의 데이터를 가지고 본격적인 작업을 하고 싶다라고 할 경우에는 이제 워크벤치라는 노트북 워크벤치라는 서비스를 제공하고 있습니다. 그래서 쉽고 가벼운 작업은 콜앱에서, 그 다음에 이제 좀 본격적으로 전체 데이터에 대한 분석 같은 거 하고 싶다고 하게 되면 이제 워크벤치에서 하시면 되고요. AI 스튜디오는 뭐냐면 그냥 쉽게 굳이 이런 코딩 할 필요 없이 UI 콘솔에서 손쉽게 사용해 볼 수 있도록 하는 거라고 보시면 됩니다. 이 부분도 뒤에 자세히 설명드릴 거고요. 당연히 이제 개발자들 입장에서는 코드로 짜는 것을 선호하시기 때문에 개발자용 SDK도 지원하고 있습니다. 세 번째, 이제 개발 단계에서는 크게 3가지 작업을 저희가 지원하고 있는데, 이제 첫 번째는 커스터마이징 하는 거, 두 번째는 증강, 어그멘테이션 하는 거, 세 번째는 평가, 이밸루에이션 하는 단계입니다. 커스터마이징 하는 곳에서는 이제 뭐를 지원하냐면, 머신러닝에서 학습을 빨리 하기 위해 당연히 GPU도 필요하지만 저희 구글이 만든 TPU에서도 이제 학습을 할 수 있도록 이런 부분들을 지원하고 있고요.
그 다음에 이제 튜닝을 함으로써 어떤 특정 모델을 내가 가지고 있는 비즈니스의 문제에 맞게 잘 풀 수 있도록 바꾸는 방법들이 있는데요. 이때 슈퍼바이즈드 파인 튜닝, 그래서 갖고 있는 조금의 데이터만 가지고도 파인 튜닝 할 수 있는 방법이라든지, 아니면 레인포스먼트 러닝 휴먼 피드백, 그래서 사람이 맞다 틀리다라는 피드백을 줌으로써 강학습을 통해서 이제 성능을 높인다든지, 아니면 디스틸레이션, 더 고성능에 있는 높은 모델의 지식을 활용해가지고 오픈소스 모델 같은 작은 모델들을 튜닝할 때 좀 더 용량을 작게 줄여가지고 우리의 원하는 용도로만 맞을 수 있게 쓰는 방법들, 이제 그런 것들을 지원하는 것들을 하고 있습니다. 진강에서는 이제 아까 계속 말씀드렸던 이 제미나이가 응답을 한 것이 할루시네이션이 없도록 그 사실에 근거해서 대답을 할 수 있도록 하는 그라운딩이라는 것도 있고요. 익스텐션이라는 거는 이제 제미나이 앱을 써보셨으면 이제 거기에 유튜브 익스텐션도 있고 뭐 구글 맵스 익스텐션도 있고 이런 것들인데, 결국은 이제 저희 가지고 있는 구글 서비스들과 잘 인테그레이션 돼가지고 제공하는 것들에 대한 부분이라고 보시면 됩니다. 그리고 결국은 이제 텍스트는 글자 그대로는 이제 컴퓨터가 이해할 수 없기 때문에 그걸 숫자로 바꿔주는 인베딩이라는 것이 굉장히 중요해지고 있는데, 그런 인베딩에 대한 모델들도 제공하고 있고요. 인베딩된 결과인 벡터 값들을 쉽게 찾고 또 저장할 수 있는 벡터 검색도 지원하고 있습니다. 평가 부분에서는 이제 다양한 머신러닝 모델을 실험할 수 있는 실험이란 기능을 제공하고 있어가지고 그 모델들을 빠르게 실험해서 원하는 결과를 확인할 수 있는 부분들도 제공하고 있고요. 텐서보드라고 해가지고 텐서플로우 기반의 어떤 머신러닝 실험들을 돌렸을 때 이제 결과들을 대시보드 형태로 보면서 학습이 제대로 잘 일어나고 있는지 없는지 그런 것들을 판별할 수도 있습니다. 특히 제너레이티브 AI에 나오면서 이 이밸루에이션 부분들이 굉장히 중요해졌어요. 왜냐면은 기존에는 이제 약간 맞다 틀리다, 0이다 1이다 이렇게만 평가하면 됐었었는데, 제너레이티브 AI 같은 경우에는 이 답변이 실제로 진짜 맞는지 사실에 근거하고 있는지 이처럼 되게 사람이 보지 않으면 평가하기 어려운 방법들이 많았거든요. 그런데 저희는 이제 이런 것들도 쉽게 하실 수 있도록 이러한 이벨 프레임워크를 제공하고 있습니다. 또 사이드 바이 사이드라는 건 뭐냐면, 저희 이제 딥마인드 제미나이를 만들고 있는 구글의 다양한 리서치를 만들고 있는 조직에서 실제로 쓰고 있는 방법인데요. 여기서 이제 모델을 A랑 모델 B 두 가지를 만들었을 때 이 두 가지 모델에 대한 성능을 비교할 때 딥마인드가 가지고 있는 가장 최고 성능 모델, 하지만 이제 무거워서 또 쉽게 사용할 수 없는 그 모델을 심판자로 두고 그 심판자 모델이 A에서 나온 응답과 B에서 나온 응답을 평가를 해가지고 어떤 모델이 더 쓸만한지 그런 것들을 확인하는 그런 작업이 있습니다. 그래서 그런 것들도 버텍스 AI에서 하실 수 있습니다. 마지막 배포 단계에서는 이제 총 3가지 오케스트레이션, 거버넌스, 예측을 지원하는데요. 이제 오케스트레이션이라는 거는 말 그대로 우리가 그 지휘자가 이제 오케스트레이트 하는 것처럼 이 머신러닝 모델을 만듦에 있어서 데이터를 가져와서 학습하고 추론하고 배포하고 반영하는 이런 일종의 그런 전체 흐름을 파이프라인이라고 하게 되는데, 그런 머신러닝 오퍼레이션 파이프라인, 줄여서 MLOps 파이프라인을 하는 부분들을 지원하는 게 있고요. 메타데이터 같은 경우에는 뭐냐면 이제 예를 들면 우리가 뭔가를 학습을 했다. 그럼 결국 이제 모델을 학습된 모델의 결과물이 나올 텐데, 이 모델의 결과물이 도대체 어떤 데이터로부터 나왔고 그때 사용되었던 하이퍼 파라미터 값들은 뭐였고 뭐 F호가 몇 바퀴 돌았는지 이제 그런 것들을 확인할 수 있는 것들이 쉽게 되어 있다는 점입니다. 거버넌스는 이제 그 데이터가 잘 통제할 수 있도록 도와주는 부분이고, 예를 들면 여기서는 이제 피처 스토어 같은 경우에는 우리가 특정 머신러닝 모델을 만들었을 때 거기에 우리가 원하는 피처들을 잘 저장을 해가지고 그런 것들이 이제 서빙 단계에서 쉽게 쓸 수 있도록 만들어주는 부분이고요. 근데 모델 레지스트리 같은 경우는 모델을 계속 학습하다 보면 지난번 모델이 더 성능이 좋았던 것 같은데 같은 문제를 잘 핸들링할 수 있도록 여러 가지 모델의 버저닝을 잘 관리할 수 있도록 도와주는 부분입니다. 마지막 이제 예측 프레딕션 같은 경우에는 아까와 마찬가지로 학습도 사실은 GPU와 TPU에서 됐지만 역시나 추론도 TPU에서 가능합니다. 그리고 이제 모델에 대한 지속적인 모니터링을 하면서 성능이 잘 나오고 있는지도 확인할 수 있습니다. 그리고 이제 안정성 측면도 볼 수 있습니다. 제가 진행하고 있는 중간중간에 혹시 궁금한 점이 있으시면 채팅에 남겨주시면 제가 보면서 답변 드릴 수 있도록 하겠습니다. 여기서 이제 가장 중요한 게 뭐냐면 제너레이티브 AI를 한다고 했었을 때
이제 고객들이 가장 걱정하는 부분은 그거예요. 내 데이터를 다 학습에 사용해가지고 모델 성능을 높이는 데만 집중하고 있는 거 아니야? 라는 것들을 이제 걱정하시게 되는데요. 저희는 절대로 고객의 데이터를 모델 학습에 사용하지 않는다는 것을 말씀드리고 있습니다. 이걸 단순히 그냥 이렇게 말만 하는 건 아니고요. 저희가 약관에 명시를 해가지고 실질적으로 이제 법적인 효력을 가질 수 있도록 제공하고 있고요. 이거를 말씀드리면서 추가로 드리고 싶은 얘기는 저희가 이제 제너레이티브 AI라는 게 나왔을 때 이런 문제가 생길 거라 생각해서 이거를 뒤늦게 발표한 것이 아니라 저는 이러한 것들 2020년 제너레이티브 AI가 막 이렇게 활발하게 사용되기 이전부터도 미리 이제 전부터도 이런 것들을 미리 얘기했었습니다. 그래서 저희는 그만큼이나 어떤 고객의 데이터를 안전하게 지키고 그런 것들을 함부로 이용하지 않는다는 것을 좀 강조해서 말씀드리고 싶습니다. 이제 볼텍스 AI에 대한 이제 기초에 대한 마지막 얘기로 책임감 있는 AI, 영어로 이제 responsible AI라고 하는데 이제 그 부분에 대한 것들을 좀 소개해드리겠습니다. 그러니까 결국은 이제 AI는 이제 나중에 이게 어떻게 사용될지 모르고 또 악용되기 시작하면 이제 정말 큰 문제를 일으킬 수 있게 됩니다. 그래서 저희는 항상 제너레이티브 AI 모델을 발전시키거나 서비스를 만들면 있어서 이거는 반드시 책임감 있게 우리가 앞으로 이 만든 AI가 어떤 영향을 미칠지까지 고려해가지고 이제 모델들을 만들고 고민을 하고 있는 부분들이고요. 그래서 이제 위와 같이 7가지의 이제 저희들이 기준을 세웠습니다. 그래서 이런 기준은 예를 들면 사회에 도움이 되어야 되고, 그 다음에 이제 불공정한 편견을 AI가 만들거나 강화해서는 안 되고, 그리고 항상 이제 뭔가를 만들고 개발할 때는 안전을 항상 염두에 두고 진행을 해야 되고, 결국은 이제 AI에게 책임을 미는 것이 아니라 어떤 의사결정에 대한 전적인 책임은 사람이 질 수 있도록 AI는 보조수단으로 사용되는 부분이라는 점, 그리고 항상 이제 개인정보 보호는 워낙 중요하기 때문에 그러한 디자인 프린시플을 항상 반영하면서 모델을 만들어야 된다는 점, 그리고 아무리 과학적으로 우수성이 있다고 하더라도 그런 것들이 이제 내부적으로 엄격한 기준을 충족해야지만 의미 있다고 말할 수 있다는 점, 마지막으로는 결국은 이제 이러한 6가지를 반드시 지키고 그런 것들에 부합하는 용도로 제공해야 된다는 점들이 저희가 이제 책임감 있게 AI를 대하는 태도라고 볼 수 있습니다. 그래서 이제 지금까지 이제 볼텍스 AI에 대해서 제가 좀 소개를 드렸고요. 지금부터는 이제 애칭형 AI에서 생성형 AI 저미너로의 전환으로 가도록 하겠습니다. 그러니까 AI 기능과 도구가 이제 항상 진화를 하고 있는데요. 이제 과거 같은 경우에 이제 우리가 쉽게 예측형 AI가 이제 우리가 흔히 알고 있는 것들이에요. 그래서 예를 들면 이제 가장 우리가 쉽게 딥러닝 하면 가장 먼저 생각했던 게 고양이랑 이미지를 주고 고양이랑 개의 이미지를 주고 이제 어떤 게 고양인지 어떤 게 이미지인지 약간 이런 식으로 분류를 한다든지 아니면 내일의 날씨라든지 주식값을 예측한다든지 약간 그런 식으로 이제 과거 데이터에 기반해서 미래를 보는 것이 예측형 AI였죠. 근데 이제 세상이 바뀌어서 이제 생성형 AI가 시대를 흔들고 있습니다. 그래서 이제 이것은 단순히 그냥 과거 데이터에 기반해서 미래를 예측하는 것이 아니라 실제로 새롭게 만들기 때문에 데이터를 만들기 때문에 생성형 AI라고 부르는 것이고요. 그래서 대표적으로는 이제 뭐 우리가 원하는 응답을 백엔드에서 잘 쓸 수 있도록 뭐 제이슨 구조로 생성을 해준다든지 뭐 코드를 짜준다든지 이미지를 만들어준다든지 아니면 텍스트를 요약을 해준다든지 이런 것들이 가능해지게 되었습니다. 이제 거기서 한 발짝 더 나가서 어디까지 가고 있냐면 이제 멀티모달이라는 건데요. 이제 멀티모달이라는 것은 텍스트뿐만 아니라 이미지, 오디오, 비디오처럼 이제 그 모드 자체가 여러 개인 것을 말하는 거고요. 그래서 미디어 형식이 여러 개라고 보시면 됩니다. 그래서 이제 그런 것들을 통해서 하게 되면은 뭐 가상 비서라든지 자동 회의록 작성이라든지 다국어 실시간 번역 및 자막 생성이라든지 이런 것들이 가능하게 됩니다. 근데 이제 이런 궁금증이 들 수 있어요. 왜 굳이 멀티모달로 만들어야 돼? 그냥 텍스트만 잘 읽고 텍스트로 응답만 잘해줘도 난 충분히 쓸만한 것 같은데 왜 멀티모달이 중요하냐면 결국은 사람처럼 이 세상에 있는 데이터를 이해하고 그런 것들을 맥락을 파악하고 표현하기 위해서는 결국은 이제 주변에 있는 데이터들을 그렇게 이해해야 되기 때문입니다. 그래서 결국 인간과 가까운 생각과 이해와 표현을 하기 위해서 멀티모달리티가 중요하고 저희는 이제 제미나이라는 모델을 처음부터 그렇게 만들고 있었습니다. 그래서 제미나이는 구글에서 이제 지금까지 개발한 모델 중에서 가장 성능이 뛰어나고 범용성을 자랑하고 있는 모델이고요. 현재는 이제 1.5 버전이 있고
그 안에 이제 프로 버전이랑 플래시 버전이 있는데 곧 이제 2.0 모델도 출시할 예정입니다. 이 모델은 이제 얼마 전 그 노벨 화학상을 수상한 데비스 하사비스가 이끌고 있는 구글 딥마인드라는 조직과 그다음에 저희 안에 구글 리서치 조직을 포함한 굉장히 다양한 팀에서 이제 심혈을 기울여서 만들고 있는 모델이라고 할 수 있습니다. 저희 볼텍스 AI에 오시게 되면은 이제 모델 가든이라는 게 있어요. 그래서 이제 모델들이 모여져 있는 정원. 그래서 이제 하나의 모델이 꽃이라고 하면은 이제 그 꽃을 갖고 와서 써볼 수 있는 그런 거라고 생각하시면 됩니다. 그래서 제미나이뿐만 아니라 저희 이제 비전 모델이 즉 텍스트를 입력하면은 그림이나 사진을 만들어주는 이마젠이라는 모델도 있고 코드를 생성하는 코디, 그 다음에 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 음성을 텍스트로 바꿔주는 첩이라든지 도메인에 특화돼서 의료 정보나 의료에 대한 특화되어 있는 매드LM이라든지 그 다음에 이제 시큐리티 보안 분야에 특화된 세크LM도 있습니다. 뿐만 아니라 이제 저희가 만든 모델뿐만 아니라 오픈이랑 오픈 소스 모델들도 지원하고 있는데요. 이게 두 개 약간 헷갈리실 수 있는데 오픈 같은 경우에는 이제 모델의 웨이트, 가중치를 공개하지 않고 이제 모델을 쉽게 쓸 수 있도록 만들어주는 모델이라고 하게 되면 이제 오픈 소스 모델은 모델을 어떻게 학습하는지에 대한 소스 코드까지 공개해가지고 더 쉽게 쓸 수 있도록 만들어 놓은 그 차이가 있다고 보시면 됩니다. 젠마2는 이제 저희 구글에서 만든 가장 최근의 이제 오픈 모델이고요. 그래서 이거 사용해서 다양한 파인 튜닝 작업 같은 것들을 해가지고 원하시는 성능을 만드실 수 있습니다. 뭐 메타의 라마3라든지 뭐 그 팔콘이라든지 미스트랄이라든지 디토 모델처럼 저희는 이제 오픈 소스 모델, 오픈 모델들도 모델 가든에서 쉽게 쓰실 수 있도록 만들고 있습니다. 뿐만 아니라 이제 저희는 이제 파트너 모델들도 제공하고 있는데 엔스로픽의 클로드3, 뭐 소넷, V2 뿐만 아니라 이제 가장 최근에 나오는 모델들도 바로바로 이제 모델 가든에 쓸 수 있도록 지원을 하고 있고 앞으로 더 많은 모델들이 들어올 예정입니다. 볼텍스 AI 스튜디오 아까 말씀드렸었는데 이제 여기는 그냥 UI 툴로 손쉽게 그냥 만들 수 있는 거라고 보시면 돼요. 그래서 이제 보시면은 엔터프라이즈 지원용 생성형 AI를 테스트하고 튜닝하고 배포하는 걸 도와주는 도구라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 뭐 이 안에서 막 텍스트 번역도 테스트해 볼 수도 있고 이미지도 생성해 볼 수 있고 음성도 변환하거나 합성도 해볼 수도 있고 이제 결국은 이제 프롬프트가 하나의 재산이기 때문에 그런 것들을 관리하는 방법이라든지 튜닝하는 방법이라든지 그 다음에 아까 말씀드렸던 평가 방법이라든지 이런 것들을 손쉽게 진행할 수 있습니다. UI상으로. 그럼 지금부터 이제 제가 이 AI 스튜디오를 활용해 가지고 어떻게 그 제너레이티브 AI 앱을 만들고 배포를 하는지 좀 설명드리도록 하겠습니다. 그 볼텍스 AI 스튜디오, AI 스튜디오에 이제 그 자유 형식이라는 거를 누르게 되면 이제 이러한 UI를 볼 수 있고요. 이 UI에서 이제 여기 프롬프트를 작성하는 파트가 있습니다. 그래서 제가 이제 예시로 입력하는 거는 여행사에서 일하는 시니어 ML 엔지니어가 이제 팀원들을 교육하고 있어서 이제 이 사람들이 쉽게 이해할 수 있고 특히 그리고 여행과 관련된 유스 케이스가 포함되어야 한다. 그랬을 때 이제 우리가 자주 사용하는 이제 프리시전 리콜, 한국어로는 이제 정밀도랑 재현율이죠. 그걸 왜 굳이 써야 돼? 라는 이제 질문했었을 때 답변을 만드는 약간 그런 부분에 대한 것인데요. 그래서 여기 보시면 이제 저희가 모델의 종류도 고를 수 있어요. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 제미나이 1.5가 저희의 최신 버전이고 그 안에 프로랑 플래시가 있고 그거에 002 버전이 이제 가장 최근 모델이고요. 그래서 이제 그런 것들을 고를 수 있고 뭐 어디 리전에서 이 결과를 가져올지도 고를 수 있고 템퍼러처라든지 그 다음에 아웃풋 토큰의 제한을 둬가지고 비용 효율적이라든지 속도를 조절할 수 있는 부분들도 있습니다. 그래서 일단 첫 단계는 이 프롬프트를 작성하는 것입니다. 두 번째로는 이제 뭐냐면 결국은 이제 프롬프트를 통해서 나온 응답이 실제로 내가 원하는 결과가 맞는지를 보는 거겠죠. 그래서 이제 뭐 정밀도와 재현율은 불균형한 데이터 세트를 다룰 때 되게 중요한 요소고 특히 여행업계에서는 이제 불균형한 데이터 세트를 접하게 되니까 그런 데서 쓰기 유용하다. 그래서 정밀도는 어떻고 정의가 뭐고 여행업계 유스 케이스에서는 이게 왜 중요한지 재현율은 또 여행 유스 케이스에서 어떤지 이런 식으로 이제 그 제미나이가 내가 만든 프롬프트에 대해서 나온 답변들을 보고 이게 맞다 라고 생각하면 바로 넘어가면 되고 아직 부족한 것 같은데 그러면 다시 앞으로 돌아가 가지고 프롬프트를 다시 작성해 가지고 원하는 응답이 나올 때까지 개선할 수 있습니다. 자, 그럼 지금까지는 그냥 이제 AI 스튜디오를 활용해 가지고 그냥 콘솔에다가 프롬프트를 작성하고 확인하는 걸 했다면 이제 본격적으로 볼텍스 AI의 API랑 파이썬 코드를 활용해 가지고 제미나이를 이제 다루는 방법에 대해서 배워보겠습니다. 그림에 보시면은 이제
어떻게 하면 코드로 변환할 수 있는지에 대한 설명인데요. 아까 우리가 여기 이렇게 밑에 응답을 이렇게 봤었잖아요. 이제 요 UI에서 요 오른쪽을 보게 되면은 여기에 이제 코드 가져오기라는 버튼이 있습니다. 그래서 요 코드 가져오기라는 버튼을 누르면 지금 그림에서 보시는 것처럼 이 실제로 이 앞에 내가 프롬프트로 짰던 당신은 여행사에서 일하는 시니어 기계학습 엔지니어 블라블라 요 내용이 실제로 들어간 코드가 바로 작성이 돼서 이제 이거를 그냥 복사해서 붙여넣어서 실행만 하면 되는 그런 환경으로 이제 바로 코드가 작성된 것을 볼 수 있습니다. 그래서 원래 이제 예를 들면은 우리가 뭔가 이거를 이제 UI로 쓰는 게 아니라 API로 쓰고 싶으면 이제 코드를 직접 작성해야 되고 막 문서를 보고 작성해야 됐는데 그럴 필요 없이 요 코드 가져오기 버튼을 누르고 나와 있는 요 코드를 그대로 사용하면 된다는 점에서 굉장히 쉽게 쓸 수 있다는 것입니다. 그래서 코드에 대해서 조금 설명을 드리면 일단은 이제 Vertex AI 위에서 저희가 제미나이를 쓰고 있잖아요. 그래서 Vertex AI라는 라이브러리를 가져오고 그 다음에 이제 그 Vertex AI 중에서도 생성형 모델들인 것들을 가져오고 파트 같은 경우에는 이제 텍스트를 가져올 때 뭐 비디오를 가져오고 이미지를 가져올 때 어디서 소스에서 이미지를 가져오는지 약간 그런 부분들을 도와주는 라이브러리를 보시면 됩니다. 그래서 결국은 우리는 이제 제미나이 1.5 프로의 002 버전을 사용할 거기 때문에 그 버전에 맞춰서 제너리티브 AI 모델을 가져와서 모델이라는 변수에 적용해서 이제 세팅을 해주는 겁니다. 결국은 이제 우리가 프롬프트를 짜서 이제 이거를 엔드포인트, 제미나이한테 호출을 해가지고 이제 결과를 받아야 되는 거잖아요. 그래서 이제 보시면 아시겠지만 먼저 프롬프트를 작성을 해야겠죠. 이제 아까 우리는 이제 너는 그 시니어 머신러닝 엔지니어야 라고 하는 부분들, 이렇게 작성하는 부분들이 있고 두 번째는 이제 그 작성을 시킬 때 우리가 이제 여러 가지 옵션들을 줄 수 있어요. 그래서 예를 들면은 응답의 길이를 제한을 할 수도 있습니다. 그래서 여기 지금 8192자로 이제 그 응답의 개수를 토큰 수를 제한을 하는 거죠. 뭐 예를 들면 이거를 뭐 1000자로 줄일 수도 있고요. 500자로 줄일 수도 있습니다. 근데 이제 여기서 조금 주의하셔야 될 부분은 뭐냐면 요 맥스 아웃풋 토큰으로 조절을 하게 되면은 제미나이가 응답을 하다가 그 숫자만 되면 그냥 잘리게 되거든요. 그래서 되게 말을 하다가 갑자기 중간에 자른 것처럼 보이게 돼요. 그래서 요걸로 제한하는 것도 방법이지만 그보다는 이제 프롬프트에다가 또는 시스템 프롬프트에다가 뭐 500자 이내로 대답을 해줘라고 얘기를 하게 되면은 제미나이가 500자 안에서 완성된 문장으로 이제 응답을 만들기 때문에 이제 그런 방법을 쓰시면 되고요. 요거 같은 경우 이제 만약에 좀 비용이 부담된다 아니면 응답 속도가 좀 빨랐으면 좋겠다라고 할 때 이런 부분들을 사용하시면 좋습니다. 템퍼러처 같은 경우는 이제 이 제미나이가 응답을 만들 때 되게 사실에 기반해서 말하게 만들 것인지 아니면 되게 좀 창의적으로 좀 크리에이티브하게 대답을 만들 것인지에 대한 정도를 조절하는 변수라고 보시면 되고요. 그래서 0에 가까울수록 굉장히 사실적이고 좀 딱딱하고 팩트만 하는 완전 T 같은 발언을 하는 거고 이제 좀 값을 1로 올려주면 좀 F처럼 좀 크리에이티브한 답변들을 쏟아내는 거라고 보실 수 있습니다. 타피 같은 경우에는 이제 이 응답이 결국 이제 제미나이는 트랜스포머라는 그런 아키텍처를 기반으로 한 거고 결국 이 트랜스포머라는 거는 다음에 나올 단어들을 예측하는 거거든요. 그럼 그 다음에 나올 단어들이 확률값에 따라서 예측에 이제 리스트가 있을 텐데 그것들의 이제 범위를 뭐 나는 100% 있는 애들은 다 골라볼 거야 아니면 거기서 뭐 상위 10% 있는 애들만 볼 거야 뭐 이런 것들을 설정하는 값이라고 보면 됩니다. 그래서 값이 높으면 높을수록 되게 이제 그 있을 것만 같은 되게 좀 범위 밖이 많이 흔들리지 않는 그런 답변들을 얻을 수 있습니다. 저희가 아까 Responsible AI 되게 강조해서 말씀드렸잖아요. 그래서 Responsible AI가 그대로 제미나이에 투영된 도구가 바로 세이프티 세팅이라고 보시면 됩니다. 그래서 여기 보면은 이제 헤이트 스피치, 혐오 발언 같은 것들이 이제 그 카테고리 중에 하나로 있고 그것들을 이제 어떻게 제한할 것인지 그래서 이제 블락을 할 건데 블락을 할 때 약간 좀 미디움이나 어보브 그래서 뭔가 좀 이 발언의 수위가 약간 특정 인계값을 넘어가게 되면은 블락을 해버린다. 약간 이런 식으로 이제 이 세이프티 세팅을 할 수 있는 방법이 있습니다. 저희가 여기는 지금 이제 이 화면이 작아가지고 혐오 발언만 넣어놨는데 이뿐만 아니라 뭐 괴롭힘이라든지 뭐 그 음란물이라든지 위험에 대한 표현들 이렇게 다양한 4가지 카테고리에 대한 것들을 이제 제어함으로써 좀 더 안정성 있게 AI를 사용할 수 있도록 만들고 있습니다.
여태까지 우리가 이제 프롬프트도 짰고 프롬프트로 날릴 그런 파라미터들도 세팅을 했고, 그럼 결국 이제 할 거는 마지막으로 이제 이거를 제미나이한테 보내는 거겠죠. 요청을 하는 거겠죠. 그러면 이제 이러한 것들을 하나에 이제 넣어가지고 이제 요청을 보내고, 그러면 이제 답변을 받게 됩니다. 그래서 근데 여기 이제 좀 재밌는 게 뭐가 있냐면, 여기 스트림이라는 것에 이제 툴 값으로 켜져 있는데, 우리가 그런 제미나이 같은 거 써보게 되면은 이제 질문을 했었을 때 제미나이가 답변을 줄 때 그 답변을 이제 한꺼번에 다 만들어서 주는 게 아니라 답변이 나오는 게 따다다다다다다 이렇게 나오잖아요. 그 답변이 순간순간 나오고 있는 것이 이제 그게 이제 스트리밍인 거고요. 그래서 이제 응답을 다 만들고 만드는 게 아니라, 만약에 스트리밍 값이 false로 돼 있으면은 응답을 완전히 다 만들고 한 번에 답변을 알려주는 거고, 스트리밍이 이제 true로 되어 있으면 답변이 나올 때마다 이제 그 답변을 생성해서 만들어주는 거라고 보시면 됩니다. 그래서 이제 이런 것들이 중요한 이유는, 이제 우리가 뭔가 서비스를 만들 때 UX적으로 사용자가 너무 오래 기다리게 되면 불편하니까 이제 그런 것들을 좀 도와줄 때 쓸 수 있는 도구라고 볼 수 있습니다. 네. 그래서 지금까지 좀 되게 숨가쁘게 달려왔는데요. 지금은 이제 약간 실습을 해보는 것들을 직접 해보도록 하겠습니다. 그래서 볼텍스 AI의 API를 사용을 해가지고 제미나이를 직접 작용을 해보는 그런 과정이라고 보시면 됩니다. 저희가 오늘 이 실습을 위해 사용할 도구는 스킬부스트라는 아이고요. 스킬부스트라는 애는 이제 뭐가 좋냐면 일단 공짜입니다. 그래서 공짜로 저희가 일정 기간 동안, 저희가 하는 세션 같은 경우는 이제 1시간이거든요. 그래서 1시간 동안은 무한대로 무료로 이제 사용하실 수 있다는 점이고요. 두 번째는 이제 깔끔하게 이제 정리가 되어 있습니다. 그래서 뭔가 이제 클라우드 서비스 한 번이라도 써보셨다면 이제 뭔가 작용을 할 때 막 권한도 받아야 되고 약간 그런 부분들이 좀 복잡하게 되어 있는데, 이제 그런 부분들이 알아서 다 세팅이 된 상태로 나온다고 보시면 됩니다. 그래서 이제 스킬 부스트를 열어서 이제 하시면 되는데요. 주소는 여기 이렇게 있거든요. 클라우드 스킬 부스트 닷 구글. 그래서 그냥 구글에다가 스킬 부스트라고 쳤을 때, 검색을 했었을 때 그냥 가장 위에 있는 거로 들어오셔도 되고, 아니면은 이제 요 주소를 그대로 이제 복사해서 붙여 넣으시면 됩니다. 네. 그래서 이걸로 하시면 되고요. 좀 중요한 거는 이제 시크릿 창으로 하시는 게 좋습니다. 그래서 시크릿 창으로 열어보시면 기존에 이제 갖고 계신 계정이랑 섞이는 일 없이 사용하실 수 있고요. 그래서 이제 저희 이 세션 등록하실 때 사용하셨던 이메일 주소를 통해서 이제 회원가입 하실 수 있고, 거기서 통해서 이제 사용하실 수 있고요. 그 다음에 이제 강좌 시작을 누르면 바로 쓸 수 있게 됩니다. 그래서 이제 제가 조금 보여드리면, 네네. 이렇게 저는 이제 보면은 여기 이제 구글 스킬 부스트라고 하게 되면 이제 이렇게 나와 있고요. 그리고 그래서 여기 지금 바로 여기로 접속하시면 됩니다. 그래서 요 URL을 준우님 채팅장에 남겨 주실 수 있나요? 그래서 여기로 들어오시면 됩니다. 그래서 이제 요 URL로 들어오게 되면은 여기에 이제 익스플로어를 가게 되면은 스킬 부스트에서 제공하는 굉장히 다양한 강좌들을 보실 수 있습니다. 그래서 뭐 쿠버네티스, 빅쿼리 막 이런 엄청 강좌들이 있는데, 우리는 오늘의 주제가 제미나이니까 제미나이라고 이제 검색을 해서 보면 여기에 Getting started with the Vertex AI Gemini API and Python SDK라는 게 있습니다. 그래서 이제 요거를 누르시면 그러면 이제 요 실습 환경으로 바로 넘어오게 되고요. 그래서 이 상황에서 이제 스타트 랩을 누르게 되면은 이제 실습 환경이 진행이 됩니다. 그래서 이제 요 환경에서 여기를 이제 이 시크릿 창 모드로 이제 실행을 하셔서 진행하시면 되는 거고요. 저는 시크릿 창으로 하시고, 저는 일단 그냥 이제 같은 계정이기 때문에 이제 여기서 진행을 해보도록 하겠습니다. 그러면 이제 여기 로그인 화면이 나오고,
여기에 이제 비밀번호가 있어서 들어오게 되면 이제 뭐 그 구글 계정을 생성할 때에 대한 약관 동의 같은 것들이 있고요. 그래서 이제 보시면 이제 처음에 이제 그 저희 구글 클라우드 콘솔에 들어오게 되고, 그다음에 이제 사용 동의를 누르게 되면은 이제 시작할 수 있는 환경이 구성이 된 것입니다. 그래서 일단은 여기까지 한번 쭉 해보셔서 따라오시면 좋을 것 같아요. 제가 한 1분 정도 좀 시간을 드리도록 하겠습니다. 네, 그 커말못을 위한 채널님께서 AI를 통해서 답변받은 결과물을 실시간으로 음성으로 출력하는 게 가능할까요? AI 기반 상담봇을 만들어 보고 싶어서요 라고 질문을 주셨는데요. 네, 당연히 가능하고요. 그래서 지금 저희가 제미나이로 만든 거는 응답이 지금 텍스트로만 나가기 때문에 응답 텍스트로 만들어져 있지만, 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 저희가 음성을 텍스트로 바꾸는 모델도 있지만 텍스트를 음성으로 바꿔주는 모델도 있거든요. 그래서 이제 텍스트를 음성으로 바꿔주는 모델을 뒤에 붙이면 그러면 이제 이 텍스트를 바로 음성으로 만들어가지고 내보내는 것이 가능합니다. 그래서 이제 사용자와 대화를 통해서 상담을 할 수 있는 AI 챗봇을 만드는 게 가능합니다. 또 다른 질문 없으신가요? 네, 언제나 편하게 질문 주시면 됩니다. 그래서 이제 제가 지금부터 좀 설명드리고 싶은 거는 이제 볼텍스 AI에 대한 걸 좀 설명을 드릴 건데요. 보시면은 일단은 제가 보시기 편하게 언어를 한글로 바꾸겠습니다. 그래서 이제 왼쪽에 보게 되면은 여기 이제 볼텍스 AI라고 아까 제가 앞에서 계속 설명드렸던 플랫폼이 나오게 되고, 여기 보면 이제 뭐 대시보드, 모델 가든, 파이프라인, 콜앱 엔터프라이즈, 워크벤치 이런 것처럼 이제 아까 제가 앞서 말씀드렸던 것들 메뉴에 다 있고, 볼텍스 AI 스튜디오 아까 콘솔로 쉽게 만드는 부분에 대한 부분들도 있고, 그다음에 뭐 확장 프로 익스텐션, 그다음에 피처 스토어, 그다음에 뭐 그 트레이닝, 실험, 메타데이터, 모델 레지스트리, 뭐 온라인 예측, 모니터링, 벡터 검색, 이런 부분들이 제가 아까 슬라이드에서 설명드렸던 내용들이 이렇게 메뉴에 있는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 우리는 여기서 일단은 무엇을 할 거냐면은 이 볼텍스 AI 스튜디오를 해볼 건데요. 여기에 이제 자유 형식을 누르면 그럼 이제 이 화면이 나오게 됩니다. 아까 보여드렸던 화면이고요. 그래서 뭐 여기서 이제 최근에 조금 저희가 좋아진 기능이 뭐가 있냐면 여기 이제 글쓰기 도움이라는 게 있거든요. 여기는 이제 뭐냐면은 그냥 예를 들면은 엄청 그냥 간단하게 뭐 커버레터 써줘 뭐 이런 프롬프트를 썼을 때 실제로 이 프롬프트가 제미나이가 이 프롬프트를 되게 잘 작성을 해줘가지고 제미나이가 더 좋은 응답을 만들 수 있게 만들어주는 이제 그런 프롬프트를 만드는 거라고 보시면 됩니다. 그래서 이제 보시면은 아까 여기 보면은 우리는 그냥 단순히 커버레터 작성해줘였지만 실제로 이 커버레터를 잘 작성하기 위해서 제미나이한테 프롬프트를 줄 때는 네, 이렇게 긴 프롬프트를 이제 작성하게 되는 거죠. 그래서 원래는 이제 프롬프트 엔지니어링이라 해가지고 이제 프롬프트 짜는 것 자체가 되게 힘든 일이잖아요. 근데 이제 이런 것들도 되게 쉽게 하실 수 있게 바뀌었습니다. 그래서 뭐 이런 식으로 뭐 비디오의 내용을 요약해줘 이런 식으로 우리가 보통 이제 프롬프트를 짜게 되는데, 이제 프롬프트가 제미나이에 넣었을 때 이제 원하는 결과가 안 나올 수도 있잖아요. 그래서 이제 그런 거 생각했을 때 이제 이렇게 바로 바꿔주는 거,
삽입을 누르게 되면 이런 식으로 이제 바로 그 테스트를 해볼 수 있는 것들이 됩니다. 그래서 이제 뭐 여기다가 뭐 해볼 수 있겠죠. 뭐 볼텍스 AI에서 제미나이로 생성형 AI 앱을 만드는 방법을 알려줘 하고 여기 이렇게 보내게 되면은 그러면 이제 아까 스트리밍 방식 이렇게 쭈루룩 한 번에 응답이 나오는 게 아니라 이렇게 응답이 나오는 방식을 볼 수 있고요. 그리고 여기에 이제 코드 가져오기를 보게 되면은 이런 식으로 그 아까 말씀드렸던 것처럼 코드가 바로 만들어지는 것을 볼 수 있습니다. 저희가 이제 여기 아까 이런 것들을 이제 실험할 수 있는 환경이 주피터 노트북 환경이 콜앱이랑 워크벤치가 있다고 했었는데 저희는 요번에 이제 그 워크벤치로 가서 여기에 이제 주피터 랩 열기 요걸 한번 열어보도록 하겠습니다. 그래서 여기 보시면 여기에 이 인트로 제미나이 파이썬 버전 1.00 있으면 그냥 커널은 기본 커널로 설정하시면 되고요. 그래서 이제 그 버텍스 AI 제미나이 API랑 파이썬 SDK를 쓰는 그 예시입니다. 근데 이거는 이제 조금 옛날 버전이어가지고 지금은 제미나이 1.0, 1.5가 이제 최신 모델인데 여기는 이제 1.0으로 돼 있어서 이제 그거는 바로 바꿔서 진행하면 됩니다. 그래서 처음에 이제 필요한 그 구글 클라우드 AI 플랫폼을 사용할 수 있는 라이브러리를 실행하고요. 그 다음에 뭐 이게 설치가 잘 됐으면 그 다음에 이어서 잘 될 수 있도록 이렇게 커널도 다시 켜주고 네네. 그 다음에 이제 여기 프로젝트 아이디랑 로케이션 입력하는 부분이 나오는데요. 그럼 이거는 이제 아까 우리 여기 보면은 여기에 이제 네, 여기 프로젝트 아이디가 있습니다. 그래서 이 화면을 돌아오셔서 이 프로젝트 아이디랑 이 로케이션 US East 4 이걸 이제 입력하시면 세팅이 됐고요. 잘 실행이 됐고 그 다음에 이제 필요한 것들을 가져오고 아까 말씀드렸던 것처럼 지금 이제 최신 모델이 제미나이 1.5 프로 002 요게 최신 모델이기 때문에 그걸로 바꿔주고 그러면 뭐 하늘은 왜 파래? 라는 질문을 했었을 때 뭐 블라블라 답이 나오는데 우리는 한국 사람이니까 하늘은 왜 파랗지? 라고 한글로 물어보면 제미나이가 하늘이 파란 이유는 레일리 산란 현상 때문이고 뭐 어쩌고저쩌고 하면서 레일리 산란에 대해서 설명을 해주게 됩니다. 그 다음에 이제 뭐 테크 인더스트리에서 그 10개의 아이템 리스트를 만들어줘 뭐 이런 내용들이 있는데 이런 것들도 이제 직접 한번 해보시면 되는 거고 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 이 아웃풋 토큰 사이즈랑 이제 템퍼러처랑 이런 탑 P, 탑 K 값들을 바꿔볼 수 있거든요. 그래서 이런 것들로 실험을 통해서 답변이 어떻게 달라지는지 뭐 예를 들면은 하늘이 왜 파랗지? 라고 물어봤을 때 이 온도를 0으로 하고 답변을 뽑으면 뭐 하늘이 파란 이유는 레일리 산란이 현상이고 뭐 어쩌고저쩌고 나오고 자세히 설명하면서 뭐 쭉 나오죠. 근데 왠지 이거는 과학적 사실이어가지고 온도를 높인다고 해도 막 그렇게 결과가 많이 달라질 것 같진 않은데
네네. 이건 과학적 사실이라서 사실 약간 온도 차이가 별로 없을 것 같아요. 근데 아무튼 뭔가 사랑의 시를 써줘라든지 뭐 약간 그런 것들을 해볼 수가 있겠죠. 그 다음에 이제 다음 있는 거는 이제 채팅 버전으로 해보는 것들이 있습니다. 그래서 이제 채팅 버전으로도 해볼 수 있고, 그 다음에 이제 이때는 비전 모델이 따로 있었었는데 지금은 사실은 필요 없거든요. 왜냐면은 그냥 제미나이 모델이 이번에는 좀 더 빠른 플래시 버전이 있거든요. 걔가 그냥 비전의 역할도 다 할 수 있습니다. 그래서 이제 그걸로 돌려서도 바로 원하는 것들의 결과를 얻을 수 있습니다. 그래서 실행하면, 잠시만요. 실행하면 이런 강아지 사진을 그 다운로드 받았고, 그 강아지 사진에 대해서 설명해봐라고 했었을 때 이렇게 답이 나오는 거죠. 한글로 하지 말고 사진을 설명해줘. 보면, 네, 사진 속엔 눈이 쌓인 땅에서 사는 고양이가 보인다고 합니다. 이런 식으로 이제 이러한 사진이 이런 그 노트북 파일을 실행하고 있는 로컬에서도 할 수 있고, 그 다음에 이제 저희 구글 클라우드 스토리지에서도 할 수 있고, 약간 이런 식으로 할 수 있다라는 거고, 이제 뭐 마지막은 이제 비디오인데요. 그래서 뭐 이런 비디오가 있어요. 그래서 그 일본의 사진 작가에 대한 얘기인 거고, 그래서 이 비디오에 대한 질문을 던졌을 때 그 답변을 제이슨으로 만들어줘라는 거거든요, 예시가. 이걸 돌려보면은 에러가 났는데, 지금 에이전트가 뭐 만들어지고 있는 중이어가지고 그런 문제가 잠깐 있는 것 같고요. 좀 시간이 지났을 때 아마 실행을 직접 해보시게 되면은 이게 도쿄고 사진 작가다 이런 것들 답변을 잘하는 것을 보실 수 있습니다. 네, 그래서 실습 이제 계속 진행해 보시면 되고요. 그래서 일단은 저는 실습은 여기까지로 맞추고 다시 돌아가서 저희 이제 에이전트 빌더가 뭔지에 대해서 좀 설명드리도록 하겠습니다. 그래서 LLM의 가장 심각한 문제로 누구나 다 알고 계시는 게 환각, 할루시네이션의 문제고요. 이제 그런 것들을 해결하기 위한 방법이 RAG라는 게 많이 알려져 있는데, 저희는 이제 그거를 어떤 사실에 근거해서 답변을 가져온다는 식으로 해가지고 그라운딩이라고 표현을 합니다, 구글에서는. 그래서 예를 들면 2024년 3분기 구글의 매출을 알려줘라고 하고 그냥 이제 물어보게 되면은 아직 2024년 3분기가 끝나지 않았기 때문에 구글의 공식적인 발표는 없습니다라고 말하죠. 근데 사실 3분기 끝났어요. 그래서 이거는 틀린 거죠. 틀린 사실인데, 재밌는 게 우리가 여기 옆에 이 그라운딩 소스의 구글 검색이라고 구글 검색 결과를 그라운딩 소스로 사용하게 되면은 답이 바뀝니다. 구글의 모회사인 알파벳이 2024년 3분기 기록한 매출은 약 882억 7천만 달러입니다. 그러니까 이게 최신 데이터가 아니기 때문에 원래는 안 됐는데, 이렇게 구글 검색어를 이제 그라운딩 소스로 써가지고 하게 되면 이렇게 최신 정답이 나오는 거죠. 그리고 이러한 정답을 나오게 된 근거가 뭐 여기 전자뉴스라든지 AI 타임즈에서 나온 그 사실을 근거로 답변을 했다라는 것을 이렇게 인용을 함으로써 이런 것들이 진짜 그라운딩된 실제로 근거한 답변이라는 것을 보여줍니다. 그래서 아까 보셨던 것처럼 첫 번째는 이제 그라운딩이 없으면 그러면 이제 그 사실이 맞지 않는 답변을 하는 것이고요. 그라운딩이 있게 되면은 먼저 구글의 2024년 3분기 매출을 알려달라고 하고 검색을 먼저 합니다. 그래서 검색을 하게 되면 이제 검색 결과가 아래 나오겠죠. 그럼 이 아래 결과에 근거해서 답변을 해달라고 다시 입력을 넣게 되면은 이 검색 결과를 증강하고, 그리고 그 검색 결과를 넣은 답변을 함께 제너레이션해서 아까 만든 그 답변이 만들어집니다. 그래서 우리가 RAG라고 하는 거거든요. 검색을 하고 증강을 해서 답변을 생성한다. 그래서 RAG, 그리고 저희는 그라운딩이라고 보면 됩니다. 왜 굳이 RAG로 해야 되냐라고 하게 되면 이제 사실 LLM이 만들어질 때 제미나이 같은 경우에도 뭐 작년 10월 아니면 올해 5월 이런 식으로 이제 모델의 그런 데이터 컷오프, 이 모델이 학습됐던 시기가 정해져 있거든요. 근데 이제 우리가 실제로 필요한 데이터는 어제 정도, 일주일 정도 이런 거기 때문에 이러한 라이브 데이터가 있어야 되고, 그 다음에 할루시네이션을 막을 수 있고,
세 번째 추적성을 제공한다는 건 아까 보셨던 것처럼 이제 이 인용구를 정확하게 제공하고 있기 때문에 이 제미나이가 이러한 응답을 과연 사실에 근거해서 말한 건지 아닌지 그 출처를 찾아가가지고 맞는지 안 맞는지 확인할 수도 있게 되는 거죠. 그리고 만약에 굳이 내가 그런 검색을 쓰지 않게 되면 뭐 예를 들면 어떤 보고서에 있는 내용들을 넣는다고 했었을 때 그 보고서가 양이 적으면 상관이 없는데 어마어마하게 많을 경우는 이제 토큰이 늘어나게 되고 비용이 많이 발생하게 됐는데 검색을 통해서 필요한 부분만 가져와서 넣게 되면 이제 그런 부분도 해결될 수 있습니다. 그래서 LLM만으로 차별화가 없기 때문에 이런 것들이 중요하다는 거죠. 그래서 저희가 이제 제공하는 거는 이제 크게 세 가지인데요. 그래서 직접 볼텍스 AI 서치를 활용해가지고 RAG를 만드는 것도 제공하고, 아까 보셨던 것처럼 구글 검색을 활용하는 것도 제공하고, 그 다음에 이제 전문적인 데이터를 가지고 있는 파트너들과 함께 근거 있는 데이터를 제공하는 것들도 제공하고 있습니다. 이거는 현재 지금 이제 실험 중인 버전이고 아직 출시는 되지 않았는데, 이제 어떤 것들도 저희가 하고 있냐면은, 예를 들면 아까 구글의 2023년 1분기 매출은 얼마야 라고 했었을 때 그때 이제 보고서를 넣어주게 되면은 이거는 99.2%의 확률로 정확하게 요거에 근거해서 답변해 준다는 게 나오는 거고요. 요게 1분기 보고서인데 3분기를 물어보게 되면은 답변을 할 수가 없잖아요. 그러면 제공된 출처에 할 수가 없어서 3%밖에 안 된다. 즉 이게 할루시네이션이 일어나지 않게 하기 위해서 어떻게 하면 더 정확하게 만들 수 있는지 이제 그런 것들에 대한 것들이 이렇게까지 고도화되었다. 점수를 제공한다라고 보시면 됩니다. 저희가 이제 최근에 했던 사례가 이제 중앙일보 검색 사례가 있는데요. 그 중앙일보 사이트에 들어가셔서 이제 검색 돋보기를 누르시면 요게 나와요. 그러면 이제 검색을 했었을 때 이제 AI가 요약을 해주고 출처도 알려주고 그 다음에 이제 그 추천을 하는 제안도 해주고 하게 됩니다. 그래서 요런 것도 이제 내부적으로 요 검색이 이제 중앙일보가 가지고 있는 데이터가 막 50년대, 60년대, 70년대, 80년대 이렇게 있기 때문에 구체적인 예를 들면 서울의 봄이라는 영화가 저희 이제 뭐 MZ나 젠지 세대한테는 그냥 그 영화로만 봤던 사실인데 실제로 그 당시를 사셨던 분들한테는 또 다른 얘기가 있는 거잖아요. 그래서 서울의 봄에 대한 것들을 알려줘라고 했었을 때 그 질문을 뭐 70년대, 80년대에 있는 신문 기사에서 검색해가지고 그것들을 통째로 요약을 해가지고 답변을 제공해 줌으로써 더 풍부하고 사실 있는 결과를 제공하는 것들이 지금 진행 중입니다. 그래서 실제로 이제 막 RAG를 만들려면 되게 작업들이 많이 필요하거든요. 그래서 막 데이터도 준비해야 되고 막 파싱도 해야 되고 청킹도 해야 되고 인베딩도 해야 되고 막 엄청 복잡한 작업들이 있는데 이 볼텍스 AI 서치 에이전트 빌더를 사용하게 되면 이제 그런 것들 쉽고 편하게 할 수 있다는 점이 이거의 핵심입니다. 그래서 볼텍스 에이전트 빌더에 이제 그 데이터 스토어라는 것과 있고 앱이라는 것이 있는데요. 그래서 앱에서 우리가 이제 검색, 채팅, 추천, 에이전트 만들기라는 이제 용도를 고를 수 있고요. 이제 그 용도를 고른 다음에 이제 데이터 스토어를 연결하게 됩니다. 데이터 스토어는 뭐냐면 결국은 이제 우리가 할루시네이션이 일어나지 않게 하기 위한 진실된 정보들이 모여 있는 스토어, 데이터 스토어라고 보시면 됩니다. 그래서 이거는 이제 뭐 인터넷 웹사이트 URL을 집어넣을 수도 있고 저희 빅쿼리라는 저희 데이터 분석 솔루션을 연결할 수도 있고 클라우드 스토리지라는 저희 스토리지 서비스로 연결할 수 있고 이런 식으로 이제 더 다양한 데이터 소스를 연결하면 거기에 있는 내용을 기반으로 답변을 하게 됩니다. 그래서 데이터 스토어는 지금 보시는 것처럼 되게 다양한 것들을 만들 수 있고요. 앱으로 만들 때도 이제 검색하는 방법이라든지 이제 뭐 채팅이라는 방법이라든지 우리가 만들고 싶은 어떤 서비스에 맞춰서 이제 선택을 하고 그거에 맞춰서 이제 골라서 답변을 만들 수가 있습니다. 그래서 제가 준비한 내용은 여기까지고요. 그래서 혹시 더 궁금하신 내용 있으시면은 질문을 주시면 좋을 것 같습니다. GPT 커말모님이 해주신 질문 중에 GPT-4 리얼타임 API인 스피치 앤 오디오처럼 한글 답변을 음성으로 변환하는 과정 없이 처리하는 거 불가능한가요? 라고 질문 주셨는데 네, 준우님이 말씀 주신 것처럼 저희가 이제 멀티모달 스트리밍 API라고 저희도 이제 그 텍스트에서 응답을 바로 음성으로 보내주는 기능이 곧 출시 예정이고요. 그래서 이제 그 기능이 지금 준비 중에 있고 네, 나오게 되면은 저희가 알려드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘 세션이 어떠셨는지 이 QR코드 통해서 의견을 주시면 좋을 것 같고요. 그래서 지금까지 준비한 내용 다 말씀드렸고
혹시 궁금하신 거 있으시면은 남아서 채팅에 남겨주시면 제가 답변 드릴 거고요. 네, 이상 제가 준비한 세션 마치도록 하겠습니다. Thank you, Wook Jae, for such an engaging workshop. We literally enjoyed every bit of it and hope our participants have got the insights of today's topic of the workshop. So if you have any queries, participants, feel free to drop in the chat. We can wait for 1 to 2 minutes. And if there are any, we can take it up. Yeah. 네, 1, 2분 동안 시간이 있으니까 편하게 질문 주시면은 네, 제가 답변 드릴 수 있도록 하겠습니다. All right, Wu, can we wrap this workshop? Hope we don't have any further queries, right? Yeah. Awesome. So thank you all for joining us today. It was great start, and hope your queries are resolved. And if not, if you have any further queries, need support, feel free to reach out to us at AI4Impact support@hacktoskill.com. We are also dropping the email in the chat section for your reference. You can find the recordings of the workshops and sessions conducted in the resources section of the hackathon dashboard. Feel free to revisit the same at your pace anytime. And best of luck with your hackathon journey. We can't wait to see the amazing solutions you come up with. Thank you all. Thank you, Wook, for the session. 감사합니다.